ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को ओ किछ नाही। जब नहीं आवे नेरे, सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सरब सुख, हुन दुखा नाही जाए। इछ पुनि बड़ भागणी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावहीं, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। हलत पलत सवारियोन, निहचल दितयन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ न जन्मै तहाए। जेहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाहिਐ, जिसनु तिल न तमाए। जिन जिन नाम धियाया, तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या, दरगाह सच खरे। सरब सुखा निध चरण हर, ओजल विखम तरे।
प्रेम भगत तिन पाइया, विख्या नाहीं जरे। कूड़ गए दुविधा नसी, पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे, मन अंदर एक धरे। महादिवस मुहूर्त भले, जिसको नदर करे। नानक मंगै दरस दान, कृपा करो हरे। महादिवस मुहूर्त भले, जिसको नदर करे। नानक मंगै दरस दान, कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागदी जोत। रूहानियत दे मुजस्मे बाणी के बोहित पड़थक हर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने कृपा की अमृत वेले गुरु दर ते हाजरियां भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अज फग्गन महीने की आरंभता हुई है। सतगुर ने कृपा की, इस महीने दे परथाए सतगुर ने अखर वरत्या फलगुण। मैं बेनती करांगा थल्ले सेवादार जिहड़े रोला पा रहे ने उन्होंने कि उन्होंने संगतां नूं चुप करन दी कृपालता करन, क्योंकि थल्ले की आवाज़ ज़्यादा आ रही है उत्ते दी आवाज़ नालों संगत नूं। इस करके बेनती है उन्होंने कि थल्ले प्लीज़ चुप दा दान बख्शिश करन। आओ आपां गुरु महाराज जी की हजूरी का निघ माणीए अते जो उपदेश सतगुरां ने साडी झोली दे विच पाया है, उस उपदेश नूं समझण दा यतन करिए। जदों आपां रुत दे मुताबिक देखते हाँ, जो साडे देश की 6 रुतां की एक परंपरा है और 12 महीने दे विच ये रुतां जिहड़ियां आउंदियां हन, गुरबाणी ने इस विचार नूं साडे सामने रखिया कि एक पासे जदों पतझड़ हो जाती है तो दूजे पासे फिर बसंत आउंदा है। आओ कि फुल खिड़ते ने, नवे पत्ते आउंदे ने, तो उसकी जिहड़ी शुरुआत है और शुरुआत तो फिर जदों आखिर है, गुरु साहब जी ने प्राकृतिक नूं संसार की इस रूप रेखा नूं अपनी विचारधारा के राही मनुख दे नाल जोड़ के इस तरह बयान किया है। क्योंकि साहिबान की विचारधारा दे विच उस वेले का मौसम अते जो संसार की प्रक्रिया है उस दे राही सानू सतगुर ने उपदेश दिता है। आओ अज इस महीने की विचार नाल जुड़ना है। विचारां दी
ਅਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ, ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤਰਲਾ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੰਡਾਊ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਘਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਦੋ ਲਾਭ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਉਸਤਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫਲ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਲ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਫੱਗਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਫੱਗਣ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਕਮੇਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੱਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਗੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਫਲਗੁਣ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਤਿਹਾਇੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ, ਅਵਗੁਣ ਯਾਰੈ ਮਾਨਸੈ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਫੱਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਸਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣਗੇ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਫੱਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਖੇੜੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਗਸੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਹੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਹੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾਪਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੇਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੇਜ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਵੈਸੇ ਜਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਏ ਦਾ? ਥਾਂ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਠ ਜਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਈ। ਜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ, ਲਿਖੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਈ ਜਾਂ ਜਾਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਤਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਛ ਪੁਨੀ ਵਡ ਭਾਗਨੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਡ ਭਾਗਨ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਖੁਦ ਕਿਸਮਤ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਛ ਪੁਨੀ ਵਡ ਭਾਗਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਦ ਕਿਸਮਤ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਸਮ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਮੈਂ ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੈ ਸਖੀ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੋ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਿਹਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾ ਹੋਣ ਮਖਬਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਤ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਡਭਾਗਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਸਮ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਹੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਭ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੀਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਵਰਤੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਮੇੜ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਹਿਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੇ ਅਨਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਕਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਖਾਲਸਾ ਸਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਸਤਾਫੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਤਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਤਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਵਾ ਏਕ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ ਅੰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗੁਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਏ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਸਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਤਮਾਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਲੱਭੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
सतगुरु जी एक गारंटी दे रहे हैं इत्थे, कहन लगे जिस जिस मनुख ने परमात्मा का नाम जपिया, जिस किसी ने भी जपिया, जिन जिन नाम तिहाया, जिंदे नन्ने नूं स्यारी है, जे जिंदे नन्ने नूं स्यारी ना हुंदी तां इहदे अर्थ कहंदे जिन्हां जिन्हां मनुखां ने। और हुण जिन जिन दे नन्ने नूं स्यारी है, जां तां इह परमात्मा वास्ते आउंदा है जां फिर एक वचन वास्ते आउंदा है। नन्ने नूं स्यारी जिहड़ी, इसदा फिर अर्थ करांगे जिस जिस मनुख ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नूं आराधिया, की होया उन्हां नूं, की प्राप्त होया? कहण लगे तिनके काज सरे, उन्हां दे सारे कार्य सफल हो जांदे हन। क्योंकि जिहड़े नाम ਧਿਆਉਂਦੇ ने ना, परमात्मा की सिफ सलाह करते हैं, उन्होंने मिलता की है, उन्होंने सारे कारज जिंदगी के रास हो जाते हैं। असीं नहीं चाहते भी साढ़े जिंदगी के कारज रास होण। और सब तो बड़ा कारज तो जिथे तक दास नूं समझ आई बाणी पढ़ के यही कारज है ना, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, सब तो बड़ा कारज है। सभे थोक प्राप्ते जे आमे एक हथ, गुड़ ते महल प्राप्ते जे लिखिया होवे मथ। सतगुर कहने सारे थोक च मिल जाणगे, बाकीयां चीज़ां जे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे हथ विच आ गया, उसदे नाल तेरा प्यार बन गया ना, उसदे गुण तेरे हिरदे च प्रगट हो गए, तो सच साधु कहने फिर समझ लो तेरी सारी जिंदगी सफली हो गई। क्योंकि ये जिंदगी दे सफल होने का प्रमाण ही यह है कि अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल सांझ बन जानी। जे सांझ ना बनी तो गुस्ताखी माप, ये जिंदगी सफली कोई नहीं। जे उसदे नाल सांझ बन जाती है फिर तेरी जिंदगी का हर कर्म सफला है। फिर अगे महाराज कहते ने हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। सतगुर इत्थे समझाण लगे जिन्हां ने प्रभु नूं पूरे गुरु नूं आराध्या, वो सदा सच्चे परमात्मा की हजूरी विच, उसदी दरगाह दे विच सुरखरू हुंदे हन, खरे उतरते हैं। क्योंकि उत्थे खोटियां नूं थां कोई नहीं। सच्चे दी दरगाह विच तां खरे खजाने पाईए, खोटियां ना ही थां। खरियां नूं खजानियां च पाया जांदा, खोटे नूं कोई थां नहीं वाहिगुरू दी दरगाह दे अंदर। इस करके साहिब कहते जिन्हां जिन्हां ने प्रभु नूं, परमात्मा नूं ते गुरु नूं आराध लिया ना, ते वो सदा सिर परमात्मा की हजूरी विच सुरखरू हो जाते हैं। ते फिर कहण लगे सरब सुखानिध चरण हर ओजल विखम तरे। प्रभु के चरणों नाल जुड़न वाले जिहड़े ने ना, प्रभु के जिहड़े चरण ने, वाहिगुरू जी के नाल जुड़ना जिहड़ा है, उहदे विचों सारे सुख ने। सरब सुखा निध, इत्थे तक पाठ करांगे। चरण हर, हरि दे चरण, परमात्मा दे चरण की ने? सरब सुखा निध, सारे सुखां दा खजाना हन। वाहिगुरू जी के जिहड़े चरण ने वो सारे सुखां दा खजाना हन। भोजल विखम तरे, ते जिहड़े जीव चरनी लगते हैं औखे संसार समुद्र विचों सही सलामत पाल लंघ जाते हैं। नहीं तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मैं तो भाई रोज़ ही देखता हाँ, तित सरवरड पहले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पगनी चाल हम देखा तै डूब हले। डुब रहे ने जी बैठे, असी भी डुब रहे हैं। पर जदों ये बचन कमा लांगे ना, फिर गुरु साहब कहते औखे संसार समुद्र तो फिर तू भी पार लंघ जाएगा और सही सलामत लंघ जाएगा। इत्थे डर बड़ा जी। इसनों तो गुरु साहब ने, गुरु नानक पातशाह ने कहा, कहते जियो डरत है आपना कैस्यों करी, संसार दुखों का समुंदर है, इनू देख के मेरी जिंद घबराउंदी है, किदे अगे पुकार करा, देख के डर लगता थे। और एक बेनती करा, गुरमुख जन कहते हैं कि आखिरी श्वास तक कभी दावा ना करो कि मैं बड़े चंगे काम करना है। आखिरी श्वास तक, पता नहीं किस वेले बंदा डोल जाए। इस करके गुरुदेव पिता सानू इत्थे समझा रहे हैं कि जिन्हां ने नाम नूं ध्याया भाई, जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जिहड़े जुड़े, वो औखे संसार समुद्र विचों सही सलामत पाल लंघ जांदे ने। प्रेम भगत तिन पाईया विख्या नाहीं जरे। महाराज कहंदे ने उन्हां नूं प्रभु दा प्यार, प्रभु दी भगती प्राप्त हुंदी है। प्रेम भगत, प्रभु दा प्यार ते प्रभु दी भगती। भगत दे तत्ते नूं स्यारी दा अर्थ है भगती। पर परमात्मा का प्रेम मिल जाता है, परमात्मा की भगती मिल जाती, तिन पाइयां उन्होंने प्राप्त हो जाती है जिहड़े प्रभु के चरणों नाल जुड़ते हैं, उस अकाल पुरख की सिफत करते हैं। तो विख्या नाहीं जरे,
ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਈ ਮਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਗਏ, ਕੂੜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਵਿਧਾ ਨਸੀ ਦੁਚਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਕੋ ਨਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੂਰਤ ਸੁਲੱਖਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਹਰੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰਤ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ, ਬੋਲੋ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਜੋ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾ। ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਾਮੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ,
एहा पाई मुँह दातड़ी, की बोलना, एहा पाई मुँह दातड़ी नित हिरदे रखा संभाल। सतगुर ये दात मेरे हिरदे च पा दें, मैं संभाल के रखा। और एक होर अरदास अपने वास्ते करके जाओ, महाराज नूं आखो सच्चे पातशाह नूं कि सच्चे पातशाह मेरे जीवन विच काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा इन ते आप छडावो। अरदास करो सतगुर के चरणों विच, मेरे विच ये चीज़ां भरपूर ने, नको नक ने, तुसी कृपा करो मैनूं बचा लो। काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा इन ते आप छडावो। ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। अपनी विद आपे समझा दो मैनूं, मैं किसी कोल पुछन नहीं जाना। तुसी सतगुर कृपा करो, अपनी विद अपना ढंग तौर तरीका आपे समझा दो। जो गुरु चरनां च अरदास करते रहोगे, एक दिन गुरु साहब टुटणगे, अपने बारे आप ही तुहानूं दस देणगे मैं की हाँ। और जिस दिन ये गल समझ आ गई रब की है तो असी की हाँ, उस दिन कह सकांगे कि ये लोग सुखी है और लोग सवेले नानक हर पो आपे मिले। धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ, बड़े प्यार नाल तुसीं गुरु के बचनों नूं सरवण कीता। मेरे पासों विचारां करदे गुरु ने जो बचन तुहाडे नाल सांझे कराए, जाने अनजाने कोई वचन आप जी की शान के खिलाफ निकलिया होवे, मेरी झोली च पा जाना। गुरु की गुरमत, गुरु की विचारधारा नूं अपने हिरदे च बसा लेना, ताकि साडा जीवन सुरखुर हो सके, सफला हो सके। आओ आनंद साहब का पाठ करके सरबत के भले लिए अरदास करिए। जिन्हां जिन्हां माई भाई संगतां वल्लों कथा सत्कार वजों बेअंत माया अरदास भेटावां आईयां हन, गुरु महाराज आप कृपा करन, सबना दे खजाने भंडारे भरपूर करन। इस तरह ही दर घर की सेवा विच सारियां संगतां नूं लाई रखण। बेअंत भुलां दी खिमा, फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।